Okay, good morning children. Today we are going to discuss the chapter Microorganism front and fore. See, what are microorganisms? Microorganisms are those organisms which can be seen only with the help of microscope. Microorganisms are not visible with our naked eye. We have to use microscope for observing microorganisms. In our surrounding, we can see a large variety of microorganisms, and some of these microorganisms we can see with the naked eye. ചിലതിനെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും. But most of the microorganisms are not visible with our naked eye. Let us take the example of this bread mold. If a spoiled mold you observe through a hand lens, you can see the surface is covered with a grayish white patches. That white patches contain some fungus, and so this is a bread mold. Bread mold is a fungus, that is a microorganism. If you want to see their structure very clearly, we have to use microscope. So even though the bread mold we can see with our naked eye, they are they also come under microorganism, because the fungus there are unicellular fungus, means composed of only one cell. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുന്ന് കാണുന്ന ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നവയിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഒന്ന് ഫംഗസും ഫഞ്ചൈ. ഫംഗസ് ഈസ് സിംഗുലർ, ഫഞ്ചൈ, ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് ആൽഗെ. ആൽഗയും ഫംഗയും. ദിസ് ടു, ആൽഗെ ആൻഡ് ഫഞ്ചൈ, യു ക്യാൻ സീ വിത്ത് നേക്കഡ് ഐ, ബട്ട് അതർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് we cannot see with our naked eye. നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തവ ഉണ്ട്, കാണാൻ കഴിയുന്നവയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് we will discuss one by one. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ this algae and fungi they are come under microorganism, we will discuss when we come to that point. So let us have an overlook of microorganism. You can see, if you want to, there are two activities given in your book. Collect some moist soil, and നമ്മൾ നനഞ്ഞ സോയിൽ എടുത്തിട്ട് you put that soil in water, and when the soil particle gets settled down, you can take a drop of water and observe under microscope. You can see microorganism in it. Okay, and otherwise you can collect a few drops of water from a pond and observe through the microscope. By using a microscope, if you observe a drop of water from the pond, you can see microorganism in it. നമ്മൾ കുളത്തിലെ വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ സീ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് പാരമീസിയം, അമീബ, എക്സെട്ര ഇൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, so that is the activity that you can do at school. And you can see here variety of microorganism. Bacteria you can see here, there are two type of bacteria are shown here. Bacteria that is rod shaped bacteria and spiral shaped bacteria. There are spherical bacteria, sphere പോലെയുള്ളതുണ്ട്, spherical, and comma shaped bacteria is there. So bacteria, there are different variety of bacteria. And you can see here algae, unicellular algae, ഏകകോശ algae കാണുന്നുണ്ട്. Chlamydomonas. എന്താണ്? Chlamydomonas. This Chlamydomonas you can see in the pond water. Especially during the time of summer, when the pond water get reduced, you can observe the color change of pond water. That means the pond water become green color. You might have noticed, വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ വെള്ളം വറ്റാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളം പച്ച നിറമാവുന്നത് കാണാം.
if you take a drop of that water and observe under microscope, you can see this chlamydomonas very clearly, because even though you cannot see anything, you cannot filter it out also, but still the water is green color. It is because of chlamydomonas. Okay, because your chlamydomonas is unicellular. You can see cup shaped chloroplast in it. It contains chloroplast. So among these microorganisms, algae are phototropic. They are autotrophs. They can synthesize their own food. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ളവയാണ് ആൽഗെ. ഓക്കെ, അനദർ വൺ ഷോൺ ഹിയർ ഈസ് സ്പൈറോഗെയ്റ. 7th class you have studied സ്പൈറോഗെയ്റ. ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. സ്പൈറൽ ക്ലോറോഫിലാണ്. അതിൻ്റെ ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിക്കേ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പൈറൽ. ചുറ്റുകോവണിയുടെ ആകൃതി സ്പൈറൽ ആകൃതിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പൈറോഗെയ്റ. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി കോമൺ one that you can see in the pond as well as in the rice field. നമ്മുടെ പാടങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ നൂല് പോലെ, ഇങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് പോലെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വളരെ നേർത്ത ത്രെഡ് പോലെ, പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ കാണാം പച്ച കളറിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പൈറോഗെയ്റ. ഓക്കെ, സ്പൈറോഗെയ്റ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗയാണിത്. നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നെൽച്ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ നൈട്രജനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയാണിത്. ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗ നീലഹരിത ആൽഗകളാണ്. സസ്യങ്ങൾ മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകൾ. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് സ്പൈറോഗെയ്റ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് പ്രോട്ടോസോവ. പ്രോട്ടോ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ്. പ്രീ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ, പ്രൈമറി എന്നുള്ളതൊക്കെ. അതുപോലെ പ്രോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ്. സോവ മീൻസ് അനിമലുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത വേർഡാണ്. സോ പ്രോട്ടോസോവ, ദീസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് അനിമൽ. നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങൾ ആറ് ഉപയോഗിച്ചത്. ലൈഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ വാട്ടർ, വെള്ളത്തിലാണ് ലൈഫ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിസെല്ലുലാർ പ്ലാന്റ്സ്. ഫ്രം ദാറ്റ് യൂണിസെല്ലുലാർ അനിമൽസ് ആർ ഫോംഡ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ യൂണിസെല്ലുലാർ അനിമൽസ്. ഏകകോശ മൃഗങ്ങളുടെ വകുപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ്, അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് ഫൈലം എന്ന് പറയും. അനിമൽസിനെ പല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേതാണ് പ്രോട്ടോസോവ. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ അമീബ ആൻഡ് പാരമീസിയം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഫഞ്ചൈ. ഫംഗസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നവയാണിത്. ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സീ ദെയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിയർലി യു ഹാവ് ടു യൂസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. Bread mold, penicillium, aspergillus, these are all different fungi that can be seen in our surrounding. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why these are grouped under microorganism? Because you can see the bread mold, there is a sporangium you can see. നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും, സ്പൊറാഞ്ചിയം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് സ്പൊറാഞ്ചിയം കണ്ടെയ്ൻ സം ഡോട്ട്സ് യു ക്യാൻ സീ. ആ ബൾജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ത്, ആ സ്പോട്സ്. ദാറ്റ് സ്പോട്സ് ആർ സ്പോർസ്. സ്പോർ എന്നാണ് പറയുക. ഫ്രം ദാറ്റ് സ്പോർ ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സീഡ്. സ്പോർ ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് 7th ക്ലാസ്സിൽ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്കിൽ സ്പോർ ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് സ്പോർസ്. അപ്പോൾ അത് എസെൻഷ്യലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓൺലി. മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയി കാണാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ reproductive structures and reproductive bodies, they are very smaller. That is why it is called this come under microorganisms. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് there are certain microorganisms, fungi, these are unicellular also. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഇനത്തിലാണ് പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫഞ്ചൈ ആർ ഓഫ് 2 type, ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് മൗൾഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഈസ്റ്റ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഈസ്റ്റ് എന്നും, പിന്നെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്രെഡ് മൗൾഡ്, പെൻസിലിയം, അസ്പെർജിലസ്, ഇതിനൊക്കെ ഫിലമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. ത്രെഡ് പോലെയുള്ള ബോഡീസ് കാണാം.
അതിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി, അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പൊങ്ങി മുകളിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ മഷ്റൂംസൊക്കെ അതിൽപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഫഞ്ചൈ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഫ്രണ്ട്ലി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട്. എന്താ ഫ്രണ്ട്ലി? ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പേർപ്പസസ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഫ്രണ്ട്ലി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായവ. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. യു ക്യാൻ സി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ സിൻസ് ഏജസ്. മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്താണ്? ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ബൈ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ. ഈസ്റ്റും ബാക്ടീരിയയും ആൽക്കഹോളിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ, ഈസ്റ്റും ബാക്ടീരിയയും ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷനാണത്. അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവായു ശ്വസനം. അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദിസ് ഓൾ ഓഫ് യു നോ, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഏതാണ്? മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇടയിൽ 2 തരം റെസ്പിറേഷനുണ്ട്, എയറോബിക്, അനേറോബിക്. അപ്പോൾ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷന് നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആൽക്കഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കഹോൾ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ വെറൈറ്റി ഓഫ് പർപ്പസസ്. പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ യൂസ്, നമ്മുടെ ഒരു യൂസ് അതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ കീപ്പിംഗ് അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ. നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെ എന്താ ക്ലെൻലിനെസ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഡീകമ്പോസസ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആനിമൽ ഫീക്കസ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ പീൽസ്, നമ്മുടെ ഓൾ ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ ഐറ്റംസ്, ജൈവ വിഘടനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ അത് മണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നത് നമുക്കറിയാം. ദേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ, അതിനെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ആൻഡ് ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് ദ സോയിൽ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് എൻറിച്ചസ് ദ സോയിൽ. മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് അവർ ടു കീപ്പ് അവർ എൻവയൺമെൻറ്റ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ. And during this process of decomposition, what happened? The complex materials, molecules present in the dead remains get converted into simpler molecules and mixed with the soil. നമ്മുടെയൊക്കെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രോട്ടീൻസ് കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതുപോലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയകളും ഫംഗസുകളും പ്രവർത്തിച്ച് അതിനെ ലഘു തന്മാത്രകളാക്കി മാറ്റും. അതായത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്ലാന്റ്സിന് വീണ്ടും അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് ആഗിരണം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അങ്ങനെ ഇത് ഈ ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസുകളും മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. സോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഹെൽപ്പ് ടു കീപ്പ് അവർ എൻവയൺമെൻറ്റ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ. പിന്നെ വേറൊരു യൂസാണ് ഇത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ വേറെ ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബ്രെഡ് കീപ്പ് മേക്കിംഗ് അവർ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട്, ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ ഫംഗസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ്. ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നവയാണ്. നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ആൻഡ് ദോശ വി പ്രിപ്പയർ. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ഡഫ്. നമ്മൾ മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. ആൻഡ് വി പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് 1 day ബിഫോർ. നമ്മൾ തലേ ദിവസം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 overnight യു ഹാവ് ടു കീപ്പ്.
What happened during that time? This നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിലേക്ക് in this dough bacteria and fungus, for example yeast spores present in the air get settled at that food material, that is the dough, and they start multiplying in it. Now okay, and it convert the materials into what we say simpler molecules. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർച്ച് മെറ്റീരിയൽ, അതിൽ സ്റ്റാർച്ചാണല്ലോ, നമ്മുടെ അരിയിലകത്ത് സ്റ്റാർച്ചാണല്ലോ. അപ്പോൾ അരി അരച്ച മാവിൽ ഈ ബാക്ടീരിയകളും ഫംഗസുകളും പ്രവർത്തിച്ച് ദ സ്റ്റാർച്ച് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ്. സ്റ്റാർച്ചിനെ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുകയും ചെയ്യും. എഗെയിൻ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അതിനെ വീണ്ടും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആൽക്കഹോളും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആക്കി മാറ്റും. ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ by the action of these bacteria and fungus, some organic acids are also produced in it. അതിനകത്ത് ചില ഓർഗാനിക് ആസിഡുകളും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ പുളിയായി മാറുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. ആൻഡ് ദ ഡബ് ബിക്കം സോഫ്റ്റ് ഓൾസോ. നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച മാവ് അത് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ കാരണം? ദീസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ദ ഈസ്റ്റ്, ദേ കൺവേർട്ട് ദീസ് കോംപ്ലെക്സ് molecule into simpler molecules, and during that process carbon dioxide gas also formed. That carbon dioxide gas get remain in the dough. അത് അതിനകത്ത് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? സോഫ്റ്റ് ആവും. അതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മിൽക്ക് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഷുഗർ. മിൽക്ക് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്. യു നോ മിൽക്ക് കണ്ടെയ്ൻ വൺ ഷുഗർ കോൾഡ് ലാക്ടോസ്. മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റിലൊക്കെ ലാക്ടോ എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. ബിക്കോസ് മിൽക്ക് കണ്ടെയ്ൻ എ ഷുഗർ, സിംപ്ലർ ഷുഗർ കോൾഡ് ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷുഗർ ഉണ്ട്. സോ ദർ ഈസ് എ ബാക്ടീരിയ കോൾഡ് ലാക്ടോബാസിലസ്. ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് മിൽക്ക് ഇൻ ടു കേർഡ്. പാലിനെ തൈരാക്കുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ്. ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് ലാക്ടോബാസിലസ്. വാട്ട് ദാറ്റ് ബാക്ടീരിയ ഡു? ദാറ്റ് കൺവേർട്ട്, ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു, മിൽക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ഷുഗർ കോൾഡ് ലാക്ടോസ്. This lactobacillus convert that sugar into lactic acid. ആ ഷുഗറിനെ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും. ആൻഡ് that is how the taste of the milk changes. അത് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ഫോം ദ കേർഡ്, അങ്ങനെ കേർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇഡ്ലി, നമ്മൾ ബാത്തുറ is a curd, and you can see here the important ingredients of rava suji idli and baturas, that is curd. അത് നമ്മൾ കേർഡ് ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ബാക്ടീരിയയുടെയും ഫംഗസിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വേർ ഡു ദിസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ലീവ്? ഇത് എവിടെയാണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കാണപ്പെടുന്നത്? മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ സീൻ എവരിവെയർ. മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ നോക്കൂ, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കാണും. ഇൻ ഓൾ എൻവയൺമെൻറ്റ്. നമ്മളിപ്പോഴേ ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ബ്രെഡ് അതുപോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം സ്പോയിലാവുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. ഈവൻ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള സ്ഥലമായ ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ്, ഡെസേർട്ട്, മാർഷി, ദീസ് ആർ ഓൾ വെരി അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ. വളരെ പ്രയാസകരമായ ചുറ്റുപാടിലും അത് വളരും. അതുപോലെ തന്നെ യു നോ in the sea you can see, in the water you can see, in the pond നമ്മൾ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോണ്ട് വാട്ടറിനകത്ത് കണ്ടു. എവരിവെയർ യു ക്യാൻ സീ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ ദ എയർ, വായുവിൽ ദ സ്പോർസ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എയർ ഓൾസോ. So microorganisms can be seen everywhere in the world. The surface of the earth you can see. Even their presence is detected from the space. സ്പേസിൽ പോലും അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ എവരിവെയർ യു ക്യാൻ സി. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ദീസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ആൾസോ യൂസ്ഫുൾ ആസ് വെൽ ആസ് harmful.
And this one already I discussed. നമ്മൾ ആട്ടയുടെയും ആട്ട ഫ്ലോർ ആണെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ ആട്ട ഫ്ലോറിനോ മിക്സ് വിത്ത് സം ഷുഗർ വൺ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് what is the activity? This activity, add some small amount of yeast powder in the atta dough and knead it. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് കുഴച്ചെടുക്കണം, knead it and keep it for some time. You have to add sugar with warm water. Warmth help the this multiplication of yeast powder. If you can add idli dosha, I have told you there is dough, automatically it gets fermentation take place because yeast spore is present in the air. But if you want to speed up the reaction, speed up the process, you can add the yeast. നമുക്ക് yeast granules നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, yeast powder, and you can add some amount of that in the sugar with warm sugar water and mix with this atta dough and keep it for some time. You can see after some time it is getting raised. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് കണ്ടോ, റൈസ്റ്റ് ഉയർന്നു വരും. അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദ ഈസ്റ്റ് ഫെർമെൻറ്റ് ദിസ് സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഗെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഗെറ്റ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദ ഡഫ്. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസിന് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയാതെ ആ മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാവ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ആയി വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ദിസ് ഡഫ് ബിക്കം വെരി സോഫ്റ്റ്. സോ വെൻ യു പ്രിപ്പയർ this paratha or any other or this roti or chapati, you know, it become very soft. Adu soft ayi maru. Okay, that is about that conversion of atta dough into soft substance. Now, commercial use of microorganisms. മൈക്രോഓർഗാനിസത്തിനെ വാണിജ്യപരമായ യൂസിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി പഠിക്കുന്നത്. കൊമേഴ്ഷ്യലി, വാണിജ്യപരമായിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അതിലും നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈസ്റ്റ് ഈസ് എ ഫംഗസ്, യൂണിസെല്ലുലാർ ഫംഗസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് ഷുഗർ ഇൻറ്റു ആൽക്കഹോൾ. ഷുഗറിനെ ആൽക്കഹോളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ബാർലി, വീറ്റ്, റൈസ്, ക്രഷ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സെട്ര, if you mix with this yeast convert this starch present in this food material into alcohol by anaerobic respiration. Anaerobic respiration അവായു ശ്വസനം വഴി അതിന് ആൽക്കഹോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഈസ്റ്റിനുണ്ട്. കാരണം ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി കനോട്ട് ബി ഡൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഓർ അതർ ആനിമൽസ്. നമ്മൾക്കൊന്നും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോസസ് certain enzyme has to be produced. So yeast can produce that enzyme. അതിൽ ഈസ്റ്റിന് ആ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്ന രാസാഗ്നികൾ, ഇത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ഈസ്റ്റ്. ഇൻ ഹയർ ക്ലാസ് യു വിൽ സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 500 ml beaker you have to take and you can take 3/4 of water, dissolve with 2-3 spoon of sugar and add അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം you can add some water into it. അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൂൺ ഓഫ് ഈസ്റ്റ്, അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ. കീപ്പ് ഇറ്റ് കവേർഡ് ഇൻ എ വാം പ്ലേസ്. Covered in a warm place for 4 to 5 hours. No smell the solution. നമ്മൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് 2-3 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. 2-3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മളൊരു ബീക്കറിലെ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം then you can add some amount of yeast into it. yeast powder ആഡ് ചെയ്യുക and keep it in warm position. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു വാംത്ത് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വാം പ്ലേസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ആഫ്റ്റർ
4-5 hours you can smell the presence of alcohol. So this process of conversion of these materials, starch material into alcohol, there is a particular name for that. That is called fermentation. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്റ്റാർച്ചിനെ ആദ്യം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റി. യു നോ സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ഗ്ലൂക്കോസ്. And again the sugar is converted into alcohol. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ദിസ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ആൽക്കഹോൾ ബൈ ദ ഈസ്റ്റ്. ഈസ്റ്റ് പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പഞ്ചസാരയെ ആൽക്കഹോൾ, അതായത് ആൽക്കഹോളാക്കി മാറ്റുന്നു. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് conversion of sugar into alcohol is called fermentation. I have told you, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയും, അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അഥവാ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി മെഡിസിനൽ യൂസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. മെഡിസിനൽ യൂസ്, ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്, വാക്സിനേഷൻ ആൻഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്. ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും എതിരെയും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഹൗ ദേ ആർ പ്രിപ്പയർഡ്? യു നോ ദ ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. They are called pathogenic microorganism. We will discuss it in the second part of the chapter. We will discuss. So just understand the microorganism. Some microorganism cause diseases. ചില microorganism രോഗം പരത്തുന്ന microorganisms ഉണ്ട്. And we can kill this microorganism by using certain medicines called antibiotics. ഇങ്ങനെ രോഗം വരുത്തുന്ന രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, ഹൗ വി ആർ പ്രിപ്പയറിങ് ദിസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്? These antibiotics are prepared from this microorganism itself. ഈ രോഗം പരത്തുന്ന രോഗാണുക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ദീസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പ്രിപ്പയർ certain chemicals. മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ചില കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കും. ദാറ്റ് കെമിക്കൽസ് കിൽ ദ ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. ആ കെമിക്കൽസിനെ ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. സോ ദാറ്റ് സച്ച് മെഡിസിൻസ് ആർ കോൾഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. Okay, so sources of this medicine is microorganism itself, and these medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. മനസ്സിലായോ? This antibiotics means the chemicals or the medicines prepared from microorganism, and they are used to kill or stop the growth of disease causing microorganism. Some examples are streptomycin, tetracycline, erythromycins, neomycins, gentamicins, and you know most common one we use amoxicillin, okay, penicillin. ഇതെല്ലാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആയ ചില ഔഷധങ്ങളാണ്. ഇതിൽ മൈസിൻ എന്നൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ഫംഗസിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇതായതുകൊണ്ട്, പിന്നെ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട്. ഫംഗസിൽ നിന്നും ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നുമാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ, അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് was a scientist. He was the first person to discover the first antibiotic called penicillin. ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ടാക്കിയത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ഡിസ്കവറി നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡ്യൂറിങ് ദ വേൾഡ് വാർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഇഞ്ചുവേർഡ്.
died, and because of deep injury most of them died. And this is by the invention of penicillin, the life of millions of people are saved, were saved. So we are indebted to Alexander Fleming. നമ്മളെല്ലാം അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം പെൻസിലിൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു. ഒരുപാട് മുറിവേറ്റ ആളുകളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആ ഡിസ്കവറിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അദ്ദേഹം ഒരു കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു, മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൾച്ചറിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിനകത്ത് മൈക്രോബ്സ് ഹീ ഫൗണ്ട് സം മൈക്രോബ്സ് ഗെറ്റ് കിൽഡ്. അദ്ദേഹം വേറെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ ചില കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലെ ബാക്ടീരിയകൾ നശിച്ചു പോയതായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. ആൻഡ് ഹീ ഓൾസോ നോട്ടീസ്ഡ് സം ഫംഗസ് ഗ്രോവിങ് ഇൻ ദാറ്റ്. ആ കൾച്ചർ, നശിച്ചു പോയ കൾച്ചറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ചില ഫംഗസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചു. ആൻഡ് ദിസ് ഫംഗസ് വാസ് പെൻസിലിയം നൊട്ടേറ്റം. പെൻസിലിയം നൊട്ടേറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹീ കൾച്ചേർഡ് ദിസ് ഫംഗസ് ആൻഡ് ഹീ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് സം കെമിക്കൽ ഫ്രം ദാറ്റ് ഫംഗസ്. ആ ഫംഗസിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്നൊരു കെമിക്കൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ കെമിക്കലിൻ്റെ പേരാണ് പെൻസിലിൻ. ദാറ്റ് പെൻസിലിൻ കിൽസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് ഹീ നോട്ടീസ്ഡ്. ദെൻ ഹീ സെപ്പറേറ്റഡ് ദ കെമിക്കൽ പെൻസിലിൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഫംഗസ്. ആ ഫംഗസിൽ നിന്ന് പെൻസിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ അദ്ദേഹം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ദാറ്റ് കെമിക്കൽ ഹീ പുട്ട് ഇൻ ടു ദ ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചറിലേക്ക് കെമിക്കൽ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ബാക്ടീരിയ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് കൾച്ചർ മീഡിയം ദാറ്റ് ഗെറ്റ് കിൽഡ്. സോ ഹീ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് penicillin, that chemical can kill the bacteria, and later that chemical penicillin is used to kill the disease causing organism present in the diseased person or infected person. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായ പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ ഡിസ്കവറി. അതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് എബൌട്ട് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ. വാക്സിനേഷൻ. ആദ്യമായിട്ട് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഡിസ്കവറി ചെയ്തത് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പറയാം. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദിസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് വിത്ത് അഡ്വൈസ് ഓഫ് ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടർ. നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ അഡ്വൈസ് ഓഫ് ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടർ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ റോങ് ഡോസേജ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക്, ആൻഡ് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വി ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ്. അമിതമായ ഉപയോഗം നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. കാരണം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കിൽ ദ യൂസ്ഫുൾ മൈക്രോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി. അതിനെയും നശിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. പിന്നീട് ഇഫ് യു യൂസ് ഇറ്റ് you have to complete the course prescribed by the doctor പറഞ്ഞ കോഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കോഴ്സ്. ഇഫ് he ask you to take the medicine for 5 days, you have to take it for 5 days. 5 ദിവസം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ 5 ദിവസം തന്നെ കഴിക്കണം. Incomplete dose, if you take, what happen? Most of the bacteria might have, or the disease causing microorganism might have killed by taking medicine, but you have not completed the course. So what happened? Some microbe, some disease causing microorganism, pathogenic microorganism remain in your body, and that start multiplying. അത് മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്യും. സോ എഗെയിൻ യു കനോട്ട് യൂസ് ദ സെയിം മെഡിസിൻ ടു കിൽ ദാറ്റ് ബാക്ടീരിയ ഓർ ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസം. അപ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സെയിം മെഡിസിൻ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ബാക്ടീരിയ ഹാസ് acquired resistance against the disease because you have taken incomplete dose. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ആ അസുഖം വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് മോർ പവർഫുൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. നൗ ലെറ്റ് us കം ടു വാക്സിനേഷൻ. വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ
ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ദാറ്റ് ഹൂ വാസ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ദ എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ. അദ്ദേഹം സ്മാൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. സ്മാൾ പോക്സ് വാസ് വെരി കോമൺ ഇൻ ദ കൗ ബോയ്സ് ഓർ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ കൗസ്. കൗസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിസീസായിരുന്നു അത്. പറഞ്ഞപ്പോൾ മാറിപ്പോയി. കൗ പോക്സ് വാസ് വെരി കോമൺ ഇൻ ഇൻ ദ cows. So what happened? He noticed cow pox. This smallpox is seldom affected in these people who look after the cows. അപ്പോൾ ഈ കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഈ രോഗങ്ങൾ അധികമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. സോ he think like that, wow, this association of this cattle made these people resistant against the disease. ഈ കന്നുകാലികളിൽ വരുന്ന ഈ രോഗം ഉള്ള കന്നുകാലികളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കമായിരിക്കാം ഈ പിന്നെ കൗ ബോയ്സിന് ഇതിൽ നിന്ന് രോഗം വരുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. സോ വാട്ട് he has done one wonderful activity. He has taken the pus of this infected cow. ഈ രോഗം ബാധിച്ച കന്നുകാലികളുടെ ഈ സ്രവം അദ്ദേഹം എടുത്തു. ഈ രോഗം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്രവം എടുത്തു. ആൻഡ് ഹി ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ദം. അതിലെ രോഗാണുക്കളെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു, നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഹി ഇൻജക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ. അദ്ദേഹം രോഗമില്ലാത്ത ആളുകളിലേക്ക് ഒരു this inactivated this disease causing organism is injected. So to his surprise, he understood that those person who are introduced this inactivated this disease causing organism attain resistance against smallpox. Smallpoxനെതിരെ ഈ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ളതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. സോ ദെൻ ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് ലാർജ്ലി യൂസ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ്. പിന്നീട് വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി വാക്സിനേഷൻ. So what is actually vaccine? This vaccine contains the disease causing microorganism only, but that microorganisms are killed or inactivated or weakened. ഈ രോഗം പരത്തുന്ന രോഗാണുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ രോഗം പരത്താനുള്ള കഴിവിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള രോഗാണുക്കളെ that is injected into this healthy person, introduced into healthy person. അത് it may be through oral vaccination ആവാം, പോളിയോക്കൊക്കെ ഓറൽ വായിലൂടെ ആവാം, or ഇഞ്ചക്ഷനിലൂടെ ആവാം, or such methods that is introduced into healthy person. രോഗമില്ലാത്ത ഒരാളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ വാക്സിൻസ് നൽകുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? to make that person resistant against the disease causing microorganism. So that process is called vaccination. So what is vaccination? The process of making a person resistant against a specific disease by introducing disease causing microorganisms in the inactivated or killed form. Okay, that when that is introduced into our body acquire resistance against that disease. How this process take place? When this antibody when this disease when this inactivated microbes are entered into our body produces antibody. ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയ മൈക്രോബ്സിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം? അവർ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻറ്റിബോഡി.
നമ്മുടെ ബോഡി ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദിസ് ആൻറ്റിബോഡി കിൽസ് ദ ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോബ്സ്. ഈ ആൻറ്റിബോഡി ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോബ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നോ നീഡ് ടു kill that, but that antibody remain in our body, in our blood. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആൻറ്റിബോഡി റിമെയിൻ ചെയ്യും. സോ വെൻ ദ ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോബ്സ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു അവർ ബോഡി, ദ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻറ്റിബോഡി കിൽസ് ദ ജേംസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ആൻറ്റിബോഡി പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ലൈവായിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ, ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസം, ദാറ്റ് ഈസ് പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ വാക്സിൻസ് വർക്ക്സ്. ഇങ്ങനെയാണ് വാക്സിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so that much I am telling you. Next we will study the useful and harmful microorganism in the next part. നമ്മുടെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമ്മളത് ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഇത് പഠിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.